Hello guys، خیلی خوش اومدین به پارت 4 از درس 4 هدوی الیمنتری. امروز تمرین ریدینگ داریم. Let's dive in. So here we go. We are working on page 44 and 45 today, this session. It's a reading, and you know how to deal with the reading from previous experiences. قبلا با هم انجام داده بودیم که چطوری بخوایم ریدینگ کار بکنیم. امروز هم میخوایم یه ریدینگ تستی بزنیم اول و بعدش بریم سراغ ترجمه متن. ولی خب ریدینگ امروز خیلی خوشگله، موضوع باحالی داره. If you look at here, you see it's written the houses of parliament. Good. موضوع داغ و بروزی هست. Reading and speaking inside the houses of parliament. Read the introduction to the houses of parliament. What can you see in the photos? So this part is the introduction. So we go for it and then we'll move on to the rest of the reading. The houses of parliament. The British Parliament is often called the mother of all parliaments because it was the first in the world. There are two houses, the House of Lords and the House of Commons. The politicians who work in the House of Commons are called members of parliament, MPs. خب چی میگه؟ میگه پارلمان بریتانیا معمولا بهش گفته میشه the mother of all parliaments، در واقع مادر همه پارلمنت ها. Because it was the first in the world. چرا؟ چون اولین بوده در کل دنیا. درسته؟ There are two houses. دوتا وجود داره، دوتا خونه که نه، منظورش همین مکانهای پارلمان ها هستن. There are two houses, the House of Lords, یکیش House of Lords بهش میگن و یکی House of Commons. The politicians, سیاستمدارانی که politicians، سیاستمدار. The politicians who work in the House of Commons are called، گفته سیاستمدارانی که کار میکنن در House of Commons are called، نامیده میشن members of parliament یا به صورت اختصاری MPs. M member P parliament. حالا جمعش میشه MPs. درسته؟ خب این از مقدمه بود. پس صحبت کرد در مورد British Parliament که دارای دو بخشه، House of Commons، House of Lords، و اینکه افرادی هم که ممبر هستن اینجا بهشون میگیم چی؟ Members of Parliament یا MPs. پس توی متن اگر MPs رو شنیدیم میدونیم منظورش ممبرهای این پارلمان هستن. حالا Do you think these sentences about it are true or false? Correct the false ones. As usual, in the questions we look for keywords. Number 1, there is a tower called Big Ben. So, tower, Big Ben are my keywords. There is a gym and a post office. Gym is a place, so it can be considered as a keyword, and post office also is a keyword here. It's in a palace that was built for a king, so a palace for king. The MPs sit on red benches, so we are talking about red benches on which MPs sit. There aren't places for all the MPs to sit. So, places, all the MPs. The king or queen can never enter the House of Commons chamber. So, king and queen and House of Commons. The king or queen can sleep in the houses of parliament. King and queen sleep houses of parliament. And the last one, there are no apartments inside. Apartment is the keyword in here. اما it's not enough.
we should translate every question that we face, every question that we have to deal with in the text. ما باید اون سوال‌ها رو قشنگ درک بکنیم. بچه‌ها سوال‌های تستای ریدینگ رو اگر درک نکنید به هیچ جایی نمیرسید. یعنی مهمترین به نظر من، شخص من، از روی تجربه کاری خودم و زبان خوندن خودم میگم، اگر سوال‌ها رو خوب متوجه نشید به هیچ جایی نمیرسید. اشتباه متوجه شدن شما از سوال‌های یک ریدینگ و حتی لیسنینگ باعث میشه شما حتی اگر زبان خوبی داشته باشید، یعنی جنرال انگلیش خوبی داشته باشید، باز هم خرابکاری کنید. پس یه بار خوندم کیوردها رو مشخص کردم، دفعه دوم میخوام ترجمهشون کنم. Number one, there is a tower called Big Ben. میگه یک برجی وجود داره به نام بیگ بن. حالا ما دنبال کلمه بیگ بن و تاور بعد بگیریم. تاور به معنی برج. There is a gym and a post office inside. یک جیم، یه باشگاه و یه دونه پست آفیس، پستخانه. توی فارسی بهشون چی میگیم؟ به معنی اداره پست. یه باشگاه و یه دونه اداره پست داخلش وجود داره. خب It's in a palace. توی کاخیه که برای that was built for a king، که برای یک پادشاه ساخته شده بوده در گذشته. پس این کاخه برای پادشاه ساخته شده بوده. The MPs sit on red benches. این MP ها همون members of parliament، اینا روی نیمکت های قرمز میشینن. ببینیم درسته یا نه. There aren't places for all the MPs to sit. میگه که مکان وجود نداره برای هم، جا نیست برای همه MP ها که بشینن. آیا ببینیم این درسته یا نه. The king or queen can never enter the house of commons chamber. گفته کینگ یا کوین هیچ وقت نمیتونن وارد house of commons بشن. پس ما دنبال کینگ و کوین و house of commons هستیم توی متن. ببینیم اینا میتونن وارد شن یا نمیتونن. The king or queen can sleep in the houses of parliament. کینگ و کوین میتونن بخوابن توی houses of parliament. Okay? There are no apartments inside. هیچ آپارتمانی اونجا داخل وجود نداره. حالا بریم سراغ پیدا کردن اینا. درسته؟ خب اولی دنبال بیگ بن و تاور. بیایم با هم بگردیم. دنبال بیگ بن، من یه بیگ بن اینجا دیدم. اینو بذاریم من یکم گندش کنم. خب این خوب شد. یه بیگ بن اینجا پیدا کردم. ببینم اوکی یا نه. گفته که It's most famous for Big Ben. This is the name of the bell inside the clock, not the name of the tower. اصلا اومده اینجا قشنگ گفته، بذار من اینجا رو کامل بگیرم. گفته بیگ بن This is the name of، اسم چیه؟ یک زنگی داخل ساعت، نه چیز، نه اسم یک تاور. پس بیگ بن بچه ها اسم اون زنگ است که داخل اون ساعت هست، نه اسم در واقع اسم برجه. درسته؟ پس این اشتباهه، میزنم فالس. دلیلش رو هم که گفتیم. اینم من بزرگ کنم. این فالس. دومی دنبال چی اینجا میگردم؟ گفته که جیم و پست آفیس. دنبال جیم و پست آفیس با چشم میگردم. خب یه جیم پیدا کردم و یک پست آفیس. ببینم چی میگه. حالا جمله‌شو میخونم. گفته there is also a hairdressers, a pub, a gym and a post office. داخل اینجا گفته چی وجود داره؟ داخل همین House of Parliaments گفته که 1100 تا اتاق 4 طبقه است و 100 تا، بیشتر از 100 تا راه پله داره و گفته همچنین یه دونه hairdressers به معنی همون آرایشگاه، یه آرایشگاه وجود داره، یه پاب وجود داره، جایی که میرن خب شات میزنن، مشروب میخورن، و یک جیم و یه باشگاه و یک اداره پست. پس این جمله‌مون درست بود. بریم بعدی. گفته It's in a palace that was built for a king. ببینیم آیا این پلسه برای کینگ به وجود اومده بود یا نیومده بود. یه پلس من اینجا دیدم. اینو ور ندارم، کافر رو هم نریزم.
The palace was built for King Edward. بله میبینیم این کاخه ساخته شده was first built for King Edward. برای کینگ ادوارد ساخته شده بوده. بنابراین این هم جمله درستی است. یعنی از سادگیش آدم نمیدونه چقدر دیگه بگه. The MPs sit on red benches. دنبال بنچ رنگ رد و MPs میگردم. یه دونه بنچ پیدا کردم. گفته in the big chamber الان میرم معنیشو میخونم چون پایین صفحه نوشته. In the big chamber here the MPs sit on green benches. پس قرمز نیستن آقا، سبزن. پس من میزنم false. چرا؟ چون سبزن. سوال بعدی. There aren't places for all the MPs to sit. آیا جا هست برای همه MP ها که بشینن؟ آها. There are 650 MPs but only 427 places to sit. So on busy days over 200 MPs stand sometimes for hours. این جمله مشخصه دیگه چی داره میگه. میگه که وجود داره 650 تا MP اما فقط 427 تا مکان برای نشستن، جا برای نشستن. بنابراین so رو شما میدونید دیگه. So بنابراین on busy days در روزهای شلوغ over 200 MPs stand. بیش از بچه‌ها وقتی over کنار یک کلمه یک عدد میاد یعنی بعدش یک عدد میاد معمولا به معنی چیه؟ یعنی بیش از. over 200 MPs یعنی بیش از 200 تا همین member of parliament همین MP ها در واقع stand یعنی وای میستن، ایستاده هستن. sometimes for hours گاهی اوقات برای ساعت ها. بله خب پس میگیم که این جمله هم درسته. There aren't places for all the MPs to sit. وجود نداره مکان برای تمام MP ها که بشینن. درست. Okay? The king or queen can never enter the House of Commons. آیا king و queen میتونن وارد House of Commons بشن؟ خب دنبال House of Commons و King و Queen بعد بگردم. اینجا که چیزی نداره، نه King و Queenی میبینم ولی این قسمت مخصوص به House of Commons. بریم صفحه بعدی. میبینید من با چش دارم خط میبرم. آها. The king or queen can never enter the chamber of House of Commons. فقط میتونن وارد House of Lords بشن. وارد House of Commons نمیتونن بشن. درسته؟ پس بله درست. شماره 7 King or Queen can sleep in the Houses of Parliament. آیا King و Queen میتونن بخوابن داخل Houses of Parliament؟ آها پیدا شد. دیدین شما یه کینگ رو دیدیم یه کوین دیدیم و کلمه sleep که خیلی مهم بود. حالا بخونیم ببینیم چی میگه. میگه که آقا this is under Big Ben. Downstairs there is a living room and 2 big dining rooms and an amazing bed. The king or queen can sleep. داخل کجا داره میگه؟ داخل اینجا من جواب هنوز نگرفتم. میام عقب‌ترش رو میخونم. گفته the speaker is the only person who lives in Westminster Palace. اسپیکر تنها کسی هستش که میتونه زندگی بکنه داخل Westminster Palace. In a speaker's house. داخل speaker's house. This is under Big Ben که زیر بیگ بنه. Downstairs طبقه پایین وجود داره یک لیوینگ روم هست، 2 تا داینینگ روم بزرگ هست و یک and an amazing bed. The king or queen can sleep in. فکر کنم عکسش هم اینو واسه همین گذاشته. پس Houses of Parliament اینا نمیتونن بخوابن. داخل کجا میتونن بخوابن؟ داخل speaker house. پس اشتباه. There are no apartments inside. هیچ اپارتمانی داخل وجود نداره. دنبال کلمه اپارتمنتی
چیزی باید بگردم اینجا. من یه اپارتمنت پیدا کردم. گفته که در ادامه جمله اتفاقا سوال قبلیمون هست که گفته they never do. گفته بود یه جایی هستش که کینگ و کوین میتونن بخوابن ولی هیچ وقت این کار نمیکنن. They never do. Upstairs طبقه بالا، اینو downstairs بود از اون موقع، ولی upstairs there is a modern apartment. یه آپارتمان مدرن وجود داره with 4 bedrooms با 4 تا در واقع اتاق، با 4 تا اتاق وجود داره که اونا اونجا میخوابن. پس آپارتمان هست. بله. اینم از این قسمت. یعنی من به کی بگم که ما تونستیم یه مشتی که یه صفحه اینجا بود، یه صفحه هم اینجا بود، اومدیم کاملا حلش کردیم، سوالش جواب دادیم. درسته؟ حالا این true false بود، میگه فقط true false میشه، چیزای دیگر نمیشه انجام داد. بیا یک مدل دیگه باید حل کنم. شماره 4 رو انجام بدیم. Answer the questions. Why is Westminster called the mother of all parliament? mother of all parliament کجا شما دیدید؟ دوستان کجا دیدید؟ اینجا بود دیگه. the mother of all parliaments. اینو که جوابش ما زودتر داده بودیم. چرا بهش میگن به وستمینستر میگن the mother of all parliaments? Because it was the first in the world. This parliament was the first. اولین بوده داخل دنیا، در کل دنیا اولین بوده. Mother of all parliaments. Who is the speaker؟ دنبال کلمه speaker بگردین که کی بوده. speaker. بچه speaker اینجا فرق میکنه. ببین با اس بزرگ نوشته. اگر الان میخوای تو ذهنت بگی که آقا speaker کسی هستش که speak میکنه، یعنی صحبت میکنه، درسته، ولی خب اینجا به عنوان یه اسم خاص آورده شده. یعنی دقیقاً این لقب رو یکی از آدمایی که اونجا هستن داره، بهش میگن speaker. خب دنبال speaker بگردیم با اس بزرگ، بزرگ. speaker اینجاست. میبینیدش؟ گفته the leader of the house is called the speaker. اون لیدری که اون راهنمایی که اون کسی که بقیه رو داره هدایت میکنه بهش میگیم speaker. این هم جواب سوال 2. شماره 3 where does he sit؟ کجا میشینه؟ دنبال I mean go to hell. یه مگس اینجا اومده بچه، پدر من رو در آورده. خب excuse my French. Why is there گفتیم اسپیکر کجا میشینه. خب بعد خب قطعا در ادامه اینجا باشه دیگه. گفته and he has a special chair in the middle. یک صندلی مخصوص داره وسط. یه صندلی مخصوص داره in the middle. Why is there 2.5 meter between the red lines on the floor؟ دنبال 2.5 میگردن. بچه ممیز رو تو انگلیسی میگیم point. 2.5 point میشه ممیز. اینجا ببینید 2.5 2.5. حالا دنبال عدد میگیم. این عددا بچه‌ها خیلی گلن برای ما توی ریدینگ. حالا من تو کلاس آیلتس اینا رو کاملا صحبت میکنم که آقا چه جور کیوردایی برای ما کاملا مناسبه که بخوایم بگیریم. این عددا یکیشونن. یکی از اون چیزایی هست که ما باید کنسیدر بکنیم. 2.5 اینجاست. ببینیم چیه. ببین گفته in front of the green benches. یادمون هستش که این امپیا روی نیمکت‌های سبز میشستن. in front رو دیگه شما توی پارت قبلی یاد گرفتید. اگه نگاه نکردین برید نگاه کنید. in front of جلوی مقابل در واقع این نیمکت‌های سبز که تو تصویر دارین می‌بینید there are 2 red lines. 2 تا خط، لاین به معنی خط. 2 تا خط قرمز وجود داره اینجا می‌بینید. یکی 2 تا. می‌بینید این صندلی‌ها یکی 2 تا. خب with 2.5 meters between them. یعنی فاصله بین این 2 تا اینجا این 2.5 متره. حالا برای چیه؟ The length of 2 words. بچه length رو معنی طول. این 2 تا این خطی که اینجا یعنی بین این 2 تا خط قرمزه فاصله که وجود داره 2.5 متره. چرا 2.5 متر؟ 2.5 متر اندازه 2 تا شمشیره.
ببینید اینجا گذاشته عکسشو. دو تا شمشیر کنار هم بزنید چه 2.5 متر. حالا فاصله بین دو تا خطوط در واقع میشه 2.5 متر، اندازه the length of two swords، شمشیر swords. و MPs can't cross the line so they can only fight with words. و MP ها نمیتونن از این خط رد شن. They cannot cross معنی رد شدن. They cannot cross these lines so they can only fight with words. اونا فقط میتونن با کلمات دعوا کنن. Fight firefighter یادتونه؟ درس چند داشتیم؟ درس 2 داشتیم. firefighter به معنی آتش نشان بود در واقع، که گفتیم فایر به معنی آتش، فایر فایتر یعنی کسی که با آتش دعوا میکنه میجنگه. خب به هر حال فایت میشه جنگیدن. So they can only fight with words. سوال بعدی. Where does the speaker live؟ اسپیکر کجا زندگی میکنه؟ اینجا اگه یادتون باشه داشتیم. اسپیکر گفتیم the speaker is the only person who lives in Westminster Palace. در کاخ وستمینستر در واقع زندگی میکنه. What's under his chair؟ زیر در واقع صندلی اسپیکر چی هست؟ بچه که یادتونه که گفتیم اسپیکر یک صندلی داره. He has or she has a special chair in the middle, okay? And he is considered as the leader of the house. So we know where he lives, we know where he sits, but what's in there? What's under his chair? Let's look for that. اسپیکرز چیرز رو پیدا کردم. صندلی اسپیکر. ببینیم چیه؟ اینجاش خیلی باحاله بچه‌ها. Not many people know this. خیلی مردم رو نمیدونن. But under the speaker's chair، زیر صندلی اسپیکر، همون کسی که لیدر بود، چه اتفاقی میفته؟ In the House of Commons there is a toilet. زیر صندلیش چی وجود داره؟ دستشویی، toilet. There's a toilet. خیلی باحاله. گفته it has curtains that you can pull around it. گفته شما دورش گفته داره چی داره؟ دورش پرده داره که میتونی بکشی دورش. In the past، در گذشته، it was there for the speaker. اون اینجا بوده برای اسپیکر when the business of the day was very long. وقتی کار روزشون business of the day، وقتی کار اون روزشون خیلی طول میکشیده، این توالت اونجا بوده. دیگه میدونیم برای چی. Of course the speaker doesn't use it today. دیگه امروز میگه قطعاً ازش اسپیکر استفاده نمیکنه. الان استفاده توالت نداره ولی هنوز هست. باحال بود نه؟ خب اینم شد از جوابهای اینجا. حالا ببین میخوام بگم چقدر هوشمندانه. حرفی که الان من بهتون زدم، گفتم اعداد کیوردهای خوبی هستن در متن‌های متفاوت. حالا خود کتاب هدوی میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا find the numbers in the text. What are they about؟ میگه این عددهایی که من اینجا بهت دادم و توی متن پیدا کن و بگو که اینا در مورد چی هن. به نظر شما چرا باید این کار مثلا سخت شما بخوان اصلا 100 ببین اینجا 100 دیگه چی؟ دیگه مثلا 650 پیدا. خب بگم کاری نداره. 650 نمیدونم 427 1100 خود 100 اینجا 2.5 اینجا 4 هم بود 4 floors اینجا 4 رو با حروف نوشته، فرق نمیکنه، ما دنبال عدد میگردیم. حالا چرا میاد اینو بهتون میگه؟ میخواد بهتون بفهمونه آقا کیورد های اعداد کیورد های مهمی هستن. That's it درسته؟ اینم از این پارت. آقا بریم یه دور من ازش بخونم که بعد بریم سراغ بقیه کارمون. این مثلا اولش که خوندم، اکثر جاهاش هم خوندم بچه‌ها، ولی واسه محکم کاری دور دیگه بخونم که خیال شما هم راحت بشه. The Palace of Westminster. The House of Parliament are in the Palace of Westminster. پس Houses of Parliament که شامل House of Commons و House of Lords میشد کجا وجود داره؟ داخل کاخ وستمینستر وجود داره. It's most famous for معروفه به چیزی. ببین چقدر جمله زیبایی. یه چیزی معروفه. It is famous for something. درسته؟
It is most famous. خب بیشتر برای چی معروفه این وستمینستر؟ برای بیگ بن. که بیگ بن چیه؟ This is the name of the bell inside the clock, not the name of the tower. پس اسم اون زنگوله و اون زنگی هستش که داخل کلاک هست، داخل ساعت هست، ولی اسم تاورش نیست. The palace was first built for King Edward the Confessor in 1050 and now has more than 1,100 rooms on 4 floors and over 100 staircases. پس میگه که آقا این کاخ و همین کاخ وستمینستر که هاوس آف پارلیمنت داخلش هست، گفته ابتدا ساخته شده بوده برای کینگ ادوارد the Confessor. این در واقع لقبش بوده در سال 1050 و الان چی داره؟ الان 1100 تا اتاق داخلش وجود داره در 4 طبقه و 100 تا استرکیس هم، بیش از 100 تا استرکیس یعنی راه پله داخلش وجود داره. There is also a hairdresser یا آرایشگاه، یه جایی که میرن مشروب میخورن، یه بار و یک باشگاه و یه پست آفیس، اداره پست داخلش وجود داره. The House of Commons. In the big chamber here, the MPs sit on green benches. پس داخل این بیگ چمبر، در این اتاق بزرگ here، در اینجا MP ها میشینن روی نیمکت های سبز. بریم این چمبر رو معنیش رو بخونیم بچه ها، این پایین هست. چی گفته؟ گفته چمبر old fashioned word for room، یک کلمه old fashioned، کلمه قدیمی که به جای room، به جای اتاق استفاده میکردن. اوکی؟ الان توی محاورهشون اصلا خیلی کم میبینید همچین چیزی رو، مگر در اوکیژن های مثلا خیلی رسمی تو دادگاه جای چمبر رو بشنوید، یا توی جای مثلا یک موقعیت رسمی خیلی رسمی چمبر رو بشنوید، دیگه استفاده نمی‌کنن. پس یک کلمه قدیمی به جای کلمه روم هست. پس میگیم داخل این روم بزرگ MP ها روی نیمکت‌های سبز میشینن. The government MPs sit on one side and the other MPs opposite. Government MPs، MP های دولت میشینن یه طرف، sit on one side، در یک سمت میشینن، and the other MPs، و بقیه MP ها مخالفشون میشینن، روبروشون میشینن. درسته؟ پس other یعنی بقیه، مثلا میگم بقیه مردم، other people. I don't like apple but other people do. من از سیب خوشم نمیاد ولی بقیه مردم خوششون میاد. I don't like summer but other people do. یعنی من از تابستون خوشم نمیاد ولی بقیه مردم خوششون نمیاد. But it's a fact guys, I don't like summer. میدونم که خیلیاتون you die for summer. I mean you jump out of your skin when summer comes, but it's not how I feel about it because of the heat. I hate the heat. The government MPs sit on one side and the other MPs opposite. The leader of the house is called the speaker. میدونیم کسی که اونجا رو میگردونه لیدره. مگه تور لیدر نشیدین شما؟ اون کسی که لیدر این خونه، اون هاوس هست، بهش اصطلاحاً میگن هاوس، بهش گفته میشه speaker. And he has a special chair in the middle. و یک صندلی مخصوص داره در وسط. آقا جو چه کلمه خوردیم؟ اسپشیال. میری توی این رستوران ها بشقاب اسپشیال، سیب زمینی اسپشیال. چرا این اسپشیال که توی فارسی جا افتاده به معنی مخصوص، این اسپشیال نیست، special. درسته؟ اسپشیال نه، special. Has a special chair in the middle. من اصلا کلمه خیلی ارسم میگه، برای همین بهتون گفتم اسپشیال دیگه واقعا یکم یه جوریه. There are 650 MPs. 650 تا MP وجود داره. But only، اما فقط 427 places to sit. 427 تا جا برنشستن هست. So on busy days over 200 MPs stand. بنابراین در روزهای شلوغ 200 تا MP می ایستند. Sometimes for hours. گاهی اوقات برای ساعت ها. In front of the green benches there are 2 red lines. در مقابل این نیمکت های سبز 2 تا خط قرمز وجود داره with 2.5 meters between them. با 2.5 متر
میان آنها. between them. The lengths of two swords. طول دوتا شمشیر. MPs can't cross the lines. این MP ها نمیتونن بگذرن، رد بشن. آقا cross the street. این رد شدن از خیابون. cross the lines یعنی از خطا رد شدن. آقا این میتونه به معنی یک چیز هم باشه ها، میتونه به معنی اصطلاحیش هم بگیم. مثلا یه نفر پاشو از حدش فراتر میذاره، میگیم hey you're crossing the lines in here. یعنی تو داری از خط اینجا رد میشی ها، حواست باشه. watch it. watch yourself. And so they can only fight with words. پس بنابراین اونا فقط میتونن fight کنن با کلمات. The king or queen can never enter. این enter نیست. enter the chamber of the house. هیچ وقت نمیتونن وارد chamber of the house بشن. chamber of the house of commons بشن. only the house of lords. فقط میتونن وارد house of lords بشن. پارت آخر. speaker's house. The speaker is the only person who lives in Westminster Palace. speaker تنها شخصی که میتونه زندگی بکنه در westminster کاخ westminster in speaker's house. داخل speaker's house یعنی اصلا جا داره برای خودش. This is under big band که زیر big band همون bell همون در واقع اون زنگه توی ساعته. Downstairs پایین طبقه پایین there is a living room یک اتاق نشیمن هست. 2 تا اتاق غذاخوری وجود داره و یک تخت خیلی امیزینگ، خیلی عالی، خیلی شگفت‌انگیز برای کینگ یا کوین که میتونن توش بخوابن. They never do. این کارو هیچ وقت نمی‌کنن. Upstairs طبقه بالا there is a modern apartment. یه آپارتمان مدرن وجود داره با 4 تا bedrooms with 4 bedrooms. و این تیکه آخر هم که براتون خوندم بچه‌ها. خب یه تیکه مونده، همه رو جواب دادیم بچه‌ها. یادتون نره که از اینا سوال در بیارید، کار بکنید با خودتون، همینجور رهاش نکنید. کلمات جدیدشو در بیارید اینجا بنویسید، برای خودتون رو هر روز مرور کنید. لایک نره شما بد داشته باشید. نگید خب دیگه من فهمیدم دیگه، مثلا it's famous for یاد دارم دیگه میدونم. نه نمیدونید. تا وقتی که ازش استفاده نکنید نمیدونید. بنویسید، یه دفترچه داشته باشید یا یه لایتنر. اگه با سیستم لایتنر اوکی نیستید برام کامنت کنید که بگم واسهتون ویدیو بگیرم که چطوری با لایتنر کار کنید. کاری نداره. یه قسمت اینجا مونده گفته که این مکان‌ها رو وصل کن با فعل‌ها match verbs and places from the text و work with a partner make sentences. آقا کار کنیم با هم دیگه، کار آسونیه. خب شما درینک کجا درینک میکنی؟ شما متاسفانه توی یک بار میرین چیزی میخورین، مشروب میخورین. کجا میخوابید؟ بدروم میخوابید. کجا میشینید؟ sit on a bench. کجا میخورید؟ eat in dining room. کجا کار میکنید؟ you work in an office. کجا ورزش میکنید؟ you exercise in a gym. کجا زندگی میکنید؟ you live in a house. و چی رو استفاده میکنید؟ you use toilet. از دستشویی استفاده میکنید. مثلا میرید مهمونی میگی ببخشید میتونم دستشویی استفاده کنم؟ can I use the toilet? Can I use the toilet? و that's it بچه ها. تمام. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. یادتون نره سوالات رو برام کامنت کنید. لایک، سابسکرایب، زنگوله بغل، کامنت یادتون نره. و آیدی اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب من رو این پایین میتونید ببینید. حتما فالو داشته باشید و چک بکنید و تمام مطالب مکملی یادتون باشه من توی کانال تلگرام میذارم، حتما اونجا رو فالو بکنید و that's it. Have a good day. See you around.